हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर रो एमआईएल बा पिला माने ओडिया एमआईएल ओडिया रो पिला माने 5 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न 5 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। तो कौन थे पिला माने ना एमआईएल ओडिया रो। तो पिला माने जो प्रश्न भी पड़ो देख निम्न रे पिला माने देख पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधरू जो प्रश्न मध्य आसीबो एही उत्तर ही लिखिबो। पिला माने आमे निम्न रे आलोचना करबा ना पुष्पपुर वर्षावरण लंग क्वेश्चन टी पिला माने 5 मार्क विशिष्ट लंग प्रश्न टी आमे डिस्कशन करबा ना पिला माने पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधरू जो प्रश्न मध्य पिला माने आसीबो जो प्रश्न मध्य आसीबो पुष्पपुर वर्षावरण रु एही उत्तर ही लिखिबो। पिला माने निम्न रे जो आमे आलोचना करबा सही उत्तर ही लिखिबो। पिला माने तो पिला माने निम्न रे देखिनियो प्रश्न पिला माने ना जो प्रश्न भी आसीबो ए उत्तर ही लिखिबो। पिला माने देखो ना प्रथमे प्रश्न कोन कहिछि पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधरू लेखकंक जन्मभूमि प्रीतिर सूचना दियो। सेकेंड पिला माने कहिछि ना भारतर सारभूता उत्कल भूमि को लेखक किपरि चिन्हाइछंती एवं पिला माने पुष्पपुर रो सारमर्म आलोचना कर कहले मध्य पिला माने एही उत्तर ही लिखिबो। निम्न रे जो आलोचना करिबा से उत्तर ही पिला माने लिखिबो। जो प्रश्न भी पड़िबो पुष्पपुर रु जो प्रश्न मध्य पड़िबो एही उत्तर ही लिखिबो। 5 रु 5 मार्क निश्चित भाव में पाइबो। पिला माने ग्यारंटी 101% पिला माने कहूची ना 5 रु 5 मार्क निश्चित भाव में पाइबो एही उत्तर लिखिले। तो पिला माने आमे डिस्कशन करि नमा ता पूर्व पिला माने जो माने भी हमरो +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होई नांती से माने किपरि भाव रे ऐड हेबे ना हमरो एही वीडियो रो पिला माने एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स को ओपन करंतु। तापर पिला माने सेथिरे पिला माने +2 व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी दिया जाईछि ताहाकू क्लिक करी हमरो +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होई जांतु। एवं पिला माने जो माने भी चैनल को नुआ देखुचंती एवं सब्सक्राइब करि नांती से माने सब्सक्राइब करि नियंतु। तो पिला माने उत्तर आमे एबे आलोचना करिबा। उत्तर होची पिला माने देखो केमिति लिखिबो। तो पिला माने प्रथमे आमे ना प्राबंधिकंक विषय रे पिला माने लिखिबा। ता पूर्व पिला माने प्रबंध रे कोन अछि ताहा लिखिबा। पिला माने देखो ना प्रबंध एक युक्तिनिष्ठ कला गद्य साहित्य शिल्पर अन्य नाम होछि प्रबंध। तो पिला माने एठी भलो से देखो ना पिला माने नोट करी लिखो खाता बाहर करी पिला माने नोट करी लिख लियो एवं पिला माने पढ़ो ना प्रबंध एक युक्तिनिष्ठ कला गद्य साहित्य शिल्पर अन्य नाम होछि प्रबंध। तापर पिला माने शिल्पायन कारखाना रे शिल्प रे जेपरी त्रुटि न थाए सही परी प्रबंध कला रे मध्य त्रुटि न थाए। तो पिला माने देखो ना शिल्पायन कारखाना रे शिल्प रे जेमिति त्रुटि न थाए सही परी प्रबंध कला रे मध्य त्रुटि न थाए। पिला माने शिल्पायन शिल्प कारखाना रे जेमिति शिल्प रे जेपरी त्रुटि न थाए पिला माने शिल्प रे त्रुटि न थाए सही परी प्रबंध कला रे मध्य पिला माने त्रुटि न थाए। तापर पिला माने देखो सहीपरी प्रबंध कला मध्य त्रुटि न थाए। तापर पिला माने समसामयिक जीवन बोध दर्शन तत्व आत्मीयता तथा बौद्धिक तत्व को अति सरल सहज भंगी रे युक्ति माध्यम रे पाठक मानक निकट रे उपस्थापन करे प्राबंधिक। तो पिला माने देखो समसामयिक जीवन बोध दर्शन तत्व आत्मीयता तथा बौद्धिक तत्व को अति सरल सहज भंगी रे पिला माने युक्ति माध्यम रे पाठक मानक निकट रे किए उपस्थापना करे ना प्राबंधिक उपस्थापना करिथांती। पिला माने आम पाठक मानक आगरे ना प्राबंधिक लिखिचंती। तापर पिला माने देखो पिला माने सागर गर्भरू सामुकारु मुक्ता बाहरिला परी प्राबंधिकंक अंतराज्यरू बाहरी आसे मुक्ता रूपक प्रबंध प्रत्येक वृक्ष रे फूल न फुटी पारे सत मात्र वृक्ष ही जीव जगत को अम्लजान देवारे सहायक होइताए। ठीक सही परी प्राबंधिक तार हृदय रूपक सरोवर रे दृष्टिभंगी द्वारा समाज को नूतन जीवन साधनार अम्लजान देइथाए। तो पिला माने एठी देखो ना सागर गर्भरू पिला माने सामुकारु मुक्ता बाहरिला परी प्राबंधिकंक अंतराज्यरू बाहरी आसे ना मुक्ता रूपक प्रबंध। तापर पिला माने प्रत्येक वृक्ष रे समस्त वृक्ष रे फूल न फुटी पारे सत पिला माने ना समस्त वृक्ष रे फूल न फुटी पारे सत किंतु वृक्ष एही जीव जगत को आम एही जीव जगत को अम्लजान देवारे सहायक होइताए। ठीक सही परी पिला माने ठीक सही परी
ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ସରୋବରରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ସାଧନାର ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫଟି କରିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବେଶ ସୁପରିଚିତ। ପିଲା ଉପରେ ଆମେ କହିଛି ନା ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତିନି ତୁଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି। କ'ଣ ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡର, ଯେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ତିନି ତୁଣ୍ଡରୁ ସେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, 5ରୁ 5 ମାର୍କ ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବେଶ ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ପୁସ୍ତକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରବନ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର, ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ କିଏ ନା ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ପୁସ୍ତକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଲେଖକ ହଜିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କର୍ମପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇତିହାସର କବରତଳୁ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଗୌରବକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଲେଖକ ହଜିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କର୍ମପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇତିହାସର କବରତଳୁ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଗୌରବକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ଦେଖ ନା ତା ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଇ ଶିଖିଲି ମୁଁ ଚାଲି, ଖେଳି ଖେଳି ଉଡ଼ାଇଲି କେତେ ଧୂଳି ବାଲି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହା କହିଛନ୍ତି ତା ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଇ, ପିଲାମାନେ କାହାର ନା ଭୂଧରରେ, ପିଲାମାନେ ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଇ ଶିଖିଲି ମୁଁ ଚାଲି, ଖେଳି ଖେଳି ଉଡ଼ାଇଲି କେତେ ଧୂଳି ବାଲି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବର୍ଷା ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଜିର ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପାରଗ କହି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବର୍ଷା ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ବର୍ଷା ବା ବାରିବାହ, ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ନିଜ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଜିର ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପାରଗ କହି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଦୂରବନ୍ଧୁ ବର୍ଷାର ଶୁଭାଗମନରେ ପୁଷ୍ପପୁର ମଧୁମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ତାହାକୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦୂରବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ବର୍ଷା, ଦୂରବନ୍ଧୁ ବର୍ଷାର ଶୁଭାଗମନରେ ପୁଷ୍ପପୁର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ମଧୁମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ, ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନା ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ତାକୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼, ଜାତି ଠାରୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବଡ଼। ପିଲାମାନେ ଏହା 1 ମାର୍କିଆରେ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସେ ନା 1 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ କାଟଗୋରୀରେ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼, ଜାତି ଠାରୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବଡ଼। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିବାରୁ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ଲେଖକ କାତର ହୋଇ ବର୍ଷାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିବାରୁ, ନିଜର ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିବାରୁ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର, କାହାର ନା ପିଲାମାନେ ନା ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ, ପିଲାମାନେ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ଲେଖକ
କାତର ହୋଇ ବର୍ଷାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରୁ ଲେଖକ ଧୂମ, ଜ୍ୟୋତି, ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହିତ ମିଶି ଅଗ୍ରଗତିରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ନା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରୁ ଲେଖକ ଧୂମ ପିଲାମାନେ ଧୂମ, ଜ୍ୟୋତି, ସଲିଳ ନା ଧୂମ, ଜ୍ୟୋତି, ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହିତ ମିଶି ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଗ୍ରଗତିରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ନା ବର୍ଷା ସହିତ ମିଶି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମେଘକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମେଘକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ଭରା ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଗ, ପୁନ୍ନଗ, ତାଳତମାଳ, ନରିକେଳ ଓ ତାମ୍ବୁଳ ବନର ଶ୍ୟାମଳିମା ସହ ସାଗର ବେଳାରେ ନୀଳିମା, ଅନ୍ୟପଟେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରମୟୀ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭାରେ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧରଣ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ନା ଦୁଇ ଦିଗର ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଚତୁର୍ଦିଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅ ନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମେଘକୁ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ଭରା ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ 3 ମାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଆସେ 3 ମାର୍କ କାଟଗୋରୀରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଆସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନା ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୁଗ, ପୁନ୍ନଗ, ତାଳତମାଳ, ନାରିକେଳ ଓ ତାମୁଳ ବନର ଶ୍ୟାମଳିମା ସହ ସାଗର ବେଳାରେ ନୀଳିମା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପୁଗ, ପୁନ୍ନଗ, ତାଳତମାଳ, ନାରିକେଳ ଓ ତାମ୍ବୁଳ ବନର ଶ୍ୟାମଳିମା ସହ ସାଗର ବେଳାରେ ନୀଳିମା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ଅଛି ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରମୟୀ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭାରେ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧରଣ କରୁଛି। ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ପିଲାମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରମୟୀ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳ ପିଲାମାନେ ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭାରେ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧରଣ କରିଛି। ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବବାହ ଐତିହ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାହାକୁ ଲେଖି ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ଟିକେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟମାଲିନୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରଣୀ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମଳା ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ ନା କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟମାଲିନୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମଳା ସେହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ନା ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସରଳ ନିରୀହ ବନବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ଷାକୁ ସଦୟ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଏହି ପାଠକ୍ରମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସରଳ ନିରୀହ ବନବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ଷାକୁ ସଦୟ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷାକୁ ସାହା ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସରଳ ବନବାସୀମାନେ ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା କାରଣ ଏହି ସରଳ ବନବାସୀମାନେ ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆଉ କାହାର ଆଶା ପିଲାମାନେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଠାରୁ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ପିଲାମାନେ କାହାର ନା ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ବନବାସୀମାନେ। ସଭ୍ୟ ଜଗତ ନିକଟରେ ଥିବା ତସ୍କରତା, ଛଳ, କପଟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତସ୍କରତା, ଛଳ, କପଟ ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ନା ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଏମାନେ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ବନବାସୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଏମାନେ
ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରି ନା ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଦ୍ୟର ତାଲେ ତାଲେ ନୃତ୍ୟ କରି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତେଣୁ ଏହି ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତ କରି ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖ, ନା ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତ କରି ଅବିକଳ ବର୍ଷା କରି ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ, ପିଲାମାନେ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଘନ ବା ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ବା ପିଲାମାନେ ବାରିଦ ପିଲାମାନେ ବି ହେବ ଏବଂ ବାରିବାହ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହେବ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ନା ତାପରେ ଅଛି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ବୋଧରୁ ସେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ବୋଧରୁ ସେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ, ନା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ଏହି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଉତ୍କଳର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରି ସଂଲଗ୍ନ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ତାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଉତ୍କଳର ଦିନହୀନ ଅତୀତର ବୀର ଗଜପତି ବଂଶର ସନ୍ତାନ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେୟ ଓ ତୁଚ୍ଛ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ ପିଲାମାନେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରି ସଂଲଗ୍ନ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ତାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। କାରଣ ଆଜି ଉତ୍କଳର ଦିନହୀନ ଅତୀତର ବୀର ଗଜପତି ବଂଶର, ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବଂଶର, ନା ଗଜପତି ବଂଶର ସନ୍ତାନ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେୟ ଓ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ, ନା ଗଜପତି ବଂଶର ସନ୍ତାନ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ହେୟ ଓ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଘନ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବୁ ଯେ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା କହିଛନ୍ତି ଘନ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବୁ ଯେ, ସ୍ତମ୍ଭିତ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଚକିତ ହେଇଯିବୁ ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ନା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଘନକୁ କ'ଣ ଦେଖି ତୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବୁ ଯେ କହିଛନ୍ତି, ନା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ଏବଂ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସେ ଏହା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁନଶ୍ଚ ଲେଖକ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁରର ମହତ୍ୱ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉଥରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ଅଛି ମହତ୍ୱ କଥା ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସହର କଟକର ମହିମା କହିଲା ବେଳେ, ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଟକର ମହିମା କହିଲା ବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କିଏ, ପିଲାମାନେ ଲେଖକ କିଏ ପିଲାମାନେ, ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଉତ୍କଳର ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସହର ଏକ ବା ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ନା ଉତ୍କଳର ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସହର ଏକ ବା ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ନା କଟକ ଥିଲା ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଜନ୍ମଭୂମିର, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଖ, ନା ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କବି କର୍ମ ସାଧନା କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ, ନା କଟକରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ନା ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଥିରେ, କଟକର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହିଠାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗୁଣୀ ଲୋକ କବି କର୍ମ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଓ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ମହତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କଲାବେଳେ ଲେଖକ ଅତିଶୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ନା କୋଣାର୍କର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ପିଲାମାନେ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ମହତ୍ୱ, ସେ ତାଙ୍କ ମହତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ଲେଖକ ଅତିଶୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗ କାଳର କଥା କହି ପିଲାମାନେ ସତେ ଯେପରି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ, ସେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ହୋଇଥିଲା
ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ଏହି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ହେଁ ଆଜିକାଲି ନୀଳାଚଳ ନାଥ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ଏହି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ହେଁ ଆଜିକାଲି ନୀଳାଚଳ ନାଥ କ'ଣ ନା ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସବୁକିଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ନୀଳାଚଳ ନାଥ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱରରେ ବାରିଦକୁ କହିଛନ୍ତି। ବାରିଦ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା। ବାରିଦ ମାନେ ବର୍ଷା। ପବନ ବଳରେ ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସାଗର ଗର୍ଭ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ ଓ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାଳରେ ପୁରାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କିଏ? ନା ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ପବନ ବଳରେ ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ ପିଲାମାନେ ସାଗରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ ଓ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ପୁରାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ନା ବାରିଦକୁ। ବାରିଦ ମାନେ ବର୍ଷା ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନୀଳାଚଳରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ନୀଳାଚଳ ଯିବୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନୀଳାଚଳରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ୟାମଳ କରି ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ପିଲାମାନେ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ୟାମଳ କରି ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତାହା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା କାରଣ ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା ଏହିମାନେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ MCQ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନା ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନା କେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ। ତ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରୀତିରେ ଭବବିହକ ହୋଇ ତାର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗର ଗୌରବ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ଏହା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ 2 ମାର୍କରେ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କରେ ଏବଂ 5 ମାର୍କରେ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ ନା 2 ମାର୍କରେ 3 ମାର୍କରେ ଏବଂ 5 ମାର୍କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ନା 1 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନା କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ 5ରୁ 5 ମାର୍କ ଏହାକୁ ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ଏହାର ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ ଏବଂ ପିଲାମାନେ 3 ତୁଣ୍ଡର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ତା'ର ଲିଙ୍କଟି ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା 3 ତୁଣ୍ଡର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି। ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଡ଼ିବ 3 ତୁଣ୍ଡର ତାହାକୁ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହିର ଭିତରୁ ଅଣାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ଏନ୍ସାର୍ଟି ଖୋଜି ଅଣାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ 5ରୁ 5 ମାର୍କ ପାଇବ।